بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا.
فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وأردنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Bismillahirrahmanirrahim. Juz 16 dimulai dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ayat ini sebenarnya lanjutan dari ayat-ayat yang lalu pada juz yang ke-15 yang menguraikan tentang kisah Nabi Musa bersama salah seorang hamba Allah yang populer di kalangan ulama bernama Khidir. Betapapun kisah ini menunjukkan bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang berada di luar jangkauan akal manusia. Nabi Musa alaihissalam mengandalkan akal dan pengalamannya, sedangkan Al-Khidir mengetahui sesuatu di balik apa yang terlihat oleh pandangan mata atau akal. Nabi Musa datang kepada Khidir hendak belajar mengikutinya, tetapi ketika bertemu Nabi Khidir berkata kepadanya, "Wahai Musa, kamu tidak mampu mengikuti aku karena engkau tidak sabar." Dalam arti bahwa ada hal-hal yang dalam pandangan akalmu itu tidak wajar sehingga kamu pasti mempertanyakannya. Nah, Nabi Musa berkeras untuk ikut dan akhirnya mereka sepakat bersama-sama dengan syarat Nabi Musa tidak menanyakan sesuatu apapun sampai Al-Khidir memberitahukan kepadanya. Tetapi nyatanya ketika mereka berangkat, perahu yang ditumpangi dibocorkan oleh Nabi Khidir. Nabi Musa keberatan. Khidir mengingatkan, bukankah saya berkata kepadamu bahwa jangan bertanya sampai aku beritahu kamu. Kemudian berjalan lagi menemukan seorang anak
dibunuh oleh Khidir. Nabi Musa berkata lagi, mengapa engkau membunuh seorang anak yang tidak berdosa? Nah, di juz 16 ini sekali lagi Khidir berkata, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya engkau tidak akan sabar? Nabi Musa sekali lagi berkata, beri aku kesempatan yang terakhir. Maka mereka berangkat sampai di satu perkampungan. Mereka itu minta dijamu oleh penduduk, tapi penduduknya enggan memberi mereka makan. Lalu ditemukannya suatu tembok yang hampir rubuh. Khidir berusaha memperbaiki tembok itu. Lalu Nabi Musa berkata lagi, jika kamu mau, niscaya kamu mengambil upah atas upayamu memperbaiki tembok ini. Sekali lagi Nabi Musa ditegur karena dia hanya melihat hal-hal lahiriah. Dan ketika itu mulailah Khidir menjelaskan kepadanya apa dibalik apa yang dilakukannya itu, dan bahwa apa yang dilakukannya itu adalah perintah Allah. Yang menarik untuk kita garis bawahi adalah ucapan Khidir. Beliau berkata, fa ammas safina fakanat limasakina ya'maluna fil bahr fa aradtu an u'ibaha. Adapun perahu itu dia adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusak bahtera itu. Kita garis bawahi, dia berkata aku yang bertujuan merusaknya. Tetapi nanti kita lihat, sewaktu dia memperbaiki tembok itu, dia berkata, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka. Adapun tembok rumah itu adalah kepunyaan dua anak yatim di kota. Di bawahnya ada harta benda simpanan untuk mereka berdua dari ayah mereka yang dahulunya adalah seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki. Kita lihat sesuatu yang nyata buruk, yaitu merusak. Khidir tidak berkata bahwa itu kehendak Tuhan. Tetapi sesuatu yang baik secara keseluruhan, Khidir berkata Tuhanmu menghendaki. Apa pelajaran yang dapat ditarik dari sini? Pelajaran yang dapat ditarik adalah jangan menisbahkan sesuatu yang buruk kepada Tuhan. Kisah yang ketiga adalah tentang Dzulqarnain. Kita tidak tahu persis siapa Dzulqarnain ini, berbeda-beda pendapat ulama, tapi yang kita akan tarik darinya adalah pelajaran tentang Dzulqarnain. Seorang perkasa, seorang yang sangat adil. Kita angkat salah satu dari kisahnya, yaitu ketika dia sampai di antara dua buah gunung dalam perjalanan beliau ke timur, beliau menemukan satu kaum yang tidak mengerti pembicaraan, yang lugu, atau boleh jadi bahasanya tidak dimengerti. Mereka itu meminta perlindungan Dzulqarnain dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka bersedia untuk memberikan upah asal mereka membangun dinding di antara mereka. Mari kita lihat orang bijaksana ini, dia menjawab apa? Qala ma makkanni rabbi khairun fa'inuni biquwa aj'al bainakum wa bainahum radma. Begitu bunyi ayat 95. Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Apa yang dianugerahkan Allah kepadaku, kata Dzulqarnain, lebih baik daripada apa yang kamu akan berikan kepadaku. Tetapi dalam konteks membangun dinding yang kamu buat ini, saya hanya minta satu dari kamu, yaitu a'inuni biquwah. Kalau dalam bahasa kita sekarang adalah partisipasi kamu. Dan saya akan bangunkan buat kamu bukan dinding yang tidak kokoh, tapi saya akan bangun buat kamu dinding yang amat kokoh. Kita garis bawahi bahwa yang diminta oleh penduduk adalah dinding yang dinamai sad, bendungan walau tidak kokoh. Sedangkan yang dijanjikan oleh Dzulqarnain adalah dinding yang kokoh, yang beliau namai radma,
dan bahwa itu beliau lakukan walaupun tanpa diupah oleh kaumnya. Ini salah satu keistimewaan dan salah satu pelajaran yang dapat kita tarik dari surah Al-Kahfi ini. Surat Al-Kahf ditutup dengan firman Allah, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, habis lautan sebelum habis kalimat-kalimat Allah, walaupun ditambah lagi lautan itu dengan lautan serupa. Katakanlah wahai Muhammad, aku adalah manusia biasa seperti kamu. Bedanya hanyalah bahwa aku mendapat wahyu, kalian tidak mendapat wahyu. Wahyu yang dianugerahkan Allah kepadaku itu intinya adalah Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang mengharap perjumpaan mesra dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh dan jangan dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itulah penutup dari suratul